ने गलियां च वो गंद पानी चो बोए हर दुनिया बीमार हुई पी पूरा महला साडा खे खराब होया पिया सलवारां टंग टंग के गलियां च लंघना पैंदा नालियां दे बुरे हाल जमादार वो नहीं आंदा ना कोई साडा इत्थे मैंबर है ते ना कोई साडा कोई उवें चौधरी बनदे ने सारे पाकिस्तान बनया ते इमरान खान दी हुकूमत आ तुसी की कहोगे पुराना चाहिदा है सानू ये नहीं चाहिदा अस तां भुखे मर गए ना साडे कोल आटा है ना साडे कोल टैक्स साडे कोल दे दे के असीं मर लथे हैं ना साडे कोल रोटी है ना साडे कोल पानी है ना साडे कोल कुछ चीज़ है अस तो दवाइयां तो बैठे हैं। नाज़रीन वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद। आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम पहुंची है आरिफवाला का करीबी इलाका एल ब्लॉक भट्ठा नंबर 2। आरिफवाला का कसीर तादाद इलाका जहां पे सबसे ज़्यादा आबादी है और अगर देखा जाए तो जब से आरिफवाला की तारीख पुरानी है उतना ही ये मोहल्ला पुराना है और यहाँ के बासी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं ये आज के इस प्रोग्राम में वॉइस ऑफ पंजाब की टीम दिखाएगी। ग्रीन और क्लीन पंजाब के नारे तो हम सब ने सुने हैं, गवर्नमेंट ने बहुत शोर डाला है कि हमने ग्रीन और क्लीन पंजाब कर दिया है, लेकिन ये पाकिस्तान किस हद तक ग्रीन और क्लीन है आज इसका असल चेहरा हम दिखाएंगे आज के प्रोग्राम के ऊपर। नाजरीन हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाली आवाम, नया पाकिस्तान और रियासत मदीना की ये आवाम जो मेरे पीछे खड़ी सरापा एहतजाज है ये ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं, बुनियादी सहूलियात के अंदर इनके पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और ये लोगों का क्या मौक़िफ़ है, टैक्स देने के बाद वोट देने के बाद अपनी सहूलियात का रोना ये कैसे रोते हैं। तो आइए आज हम दिखाते हैं इस आवाम का हाल जो आरिफवाला के बुनियादी इलाके में रह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी तुहाडा पूरा मुहल्ला इत्थे जमा वा मर्दो खवातीन तुहाडे घरां दे विच पीण वाले पानी दा मसला चल रहा वा, तुसीं की कहोगे? पानी साडा इस तरीके कदी असीं गार वाला पीने हैं कदी असीं साबन वाला पीने हैं कदी असीं बदबू वाला पीने हैं। खाला जी ये मसला कितनी देर तो चल रहा है? काफ़ी अरसे चल रहा है, असीं रो रो के थक गए हैं, असीं हर एक फरियाद की सब कोल की साड़ी किसी ने मंजूर नहीं की। माँ जी तुसीं बल्दिया ना क्यों गए हो, तुहाडे महल्ले दा काउंसलर आ, तुसीं वोट दिंदे हो, तुसीं किसी नाल राबता नहीं कीता? वोट किन्हां ने लई है ना वो दोबारा साडे मत्थे नहीं लगना चाहते, यानी कि वोट लेके गए साडे कोई साडे मत्थे नहीं लगना चाहता। माँ जी सानू ये पूछता ही नहीं भी तुसी की तुसी तुहानू तकलीफ है तुसी क्यों रो रहे हो। जमादार ने छेती वड़दे जमादार नहीं आते, साडे हालात देखो, साडी किश्ती लग जाती है। माँ जी तुसीं वोट दित्ती है, आपदे तुहाडा महल्ले दा जिहड़ा काउंसलर है उहदे नाल तुसीं बिल्कुल राबता नहीं कीता? बिल्कुल असीं कीता है, सानू मिलिया ही नहीं। माँ जी वो की कहंदा अगों मिलेगा तो सानू कुछ कहेगा, मिलते ही नहीं गए। जदों असीं जाने लाहौर गया कितने असीं कदों गए असीं लाहौर गए हुण कोई इत्थे रहेगा तो असीं जाके असीं उहदे अगे रोवांगे, साडी कोई गल कोई सुनेगा, साडी कोई सुनदा ही कोई नहीं। माँ जी तुहानू बहुत सारे सरकारी अदारे देख रहे हैं, बहुत सारे वज़ारा तुहानू देख रहे हैं, ये नवा पाकिस्तान बनया ते इमरान खान दी हुकूमत आ, तुसीं की कहोगे? पुराना चाहिदा है सानू ये नहीं चाहिदा अस तां भुखे मर गए ना साडे कोल आटा है ना साडे कोल टैक्स साडे कोल दे दे के असीं मर लथे हैं ना साडे कोल रोटी है ना साडे कोल पानी है ना साडे कोल कुछ चीज़ है अस दवाइयां तो बैठे हैं रोंदे बच्चे। माँ जी तुहानू बल्दिया दे मुलाजमीन देख रहे हैं, अपने जेरे एसी साहब अजहर वट्टू साहब देख रहे हैं, जेरे बल्दिया दे इस टाइम चेयरमैन ने उन्हां दे नाम तुसीं अपना की पैगाम दोगे भट्ठा नंबर 2 दे हवाले नाल? असीं इहो पैगाम दे रहे हैं ते देवांगे भी असीं बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं, असीं दरिया टप रहे हैं, साडे सारे मकान टाइप देख लो सब गर्क हो गए ने, असीं इन्ने मजबूर हो गए। माँ जी तुसीं गंदा पानी दे रहिंदे भी पए हो ते गंदा पानी पींदे भी पए हो, तुहाडे बच्चे बीमार नहीं हो रहे? साडे सब बीमार ने, बीमार साडे सब बच्चे बीमार ने, वड्डे और छोटे सारे, कोई खारिश पई खड़े ने, किसी नूं मैदे दी दर्द, किसी नूं दिल दी दर्द, किसी नूं लत्तां दी दर्द, सस्ता मर लथे हैं, साडे को तो गुंजाइश ही नहीं रह गई भी असीं कोई साडी कोई असीं फरियाद सुन करने वाले वास्ते भी कोई साडी फरियाद ही सुन लवे। जी नाज़रीन आज हम मौजूद है एल ब्लॉक भट्ठा नंबर 2 की आवाम के अंदर और यहाँ पे जो है ना वो एहतजाज जारी है कि इनका जो पीने का साफ़ पानी है उनके अंदर जो गटरों का पानी मिक्स होके आ रहा है और ये आवाम और इनके बच्चे जो है ना वो गैर महफूज हैं और बीमार हैं। इसकी क्या डिटेल है मज़ीद हम सुनाते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। माँ जी वालेकुम अस्सलाम। माँ जी तुहाडा पूरा मुहल्ला भट्ठा नंबर 2 इत्थे एहतजाज कर रहा वा कि तुहाडे घरां च पीण वाला गंदा पानी तुहाडीਆਂ नालियां च पानी, तुसीं गंदगी च जिंदगी बसर कर रहे हो, गवर्नमेंट तो कह रही है असीं डेंगी मकाओ ते करोड़ां रुपए खर्च कर रहे हैं, तुहाडा गवर्नमेंट दे नाम की मौकफ आ? साडा जी गवर्नमेंट नाल ये है कि साडी जिहड़ी है सफाई कीती जाए, नालियां साडियां आके वेखण, असीं सारा महल्ला बीमार होए पए आ, किसी दा मेदा दुख रहा है, किसी दे खारिश पई है, गंदा पानी साबन वाला कदे आंदा कदे जंगाल वाला आंदा कदे गारे वाला आंदा, इत्थों ना कोई वाली वारस नहीं हैगा। माँ जी तुहाडे महल्ले दा कोई काउंसलर होएगा, कोई MNA कोई MP इत्थों दा? हाँ जी हैगे सारे ही आ चौधरी, लेकिन साडी गल कोई नहीं सुनदा,
ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਨਾਲੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਫਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਬਲਦੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਜਮਾਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢੇ, ਕੂੜਾ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਵਵਾਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਬਲਦੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, MNA ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਠਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ, ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਥੇ। ਮਾਂ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਆ PTI ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ? ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰੀਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ बिल टाइम नाल भरीदा सी। नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ आज हम आपको विजिट करवा रहे हैं आरीवाला का करीबी इलाका L ब्लॉक भट्ठा नंबर 2। आरीवाला का कसीर तादाद इलाका ये है और आरीवाला की तारीख जितना ही पुराना ये मोहल्ला है। इस वक्त इस मोहल्ले के बासी हमारे साथ महवे गुफ्तगू हैं, मर्दो ख़वातीन। ये एहतजाज कर रहे हैं बल्दिया के ख़िलाफ़। इनके एहतजाज की क्या वजह है, ये लोग यहाँ क्यों जमा हैं? इन्होंने अपने काम छोड़े हुए हैं, रात का टाइम है और ये इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। ये इसके एहतजाज की वजह हम सुनाएंगे नए पाकिस्तान के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चाचा जी की नाम? रियाज़ चाचा जी ਤੁਹਾਡਾ पूरा मोहल्ला मर्दो खवातीन जमा वहाँ बल्दिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हो, इनकी की रीज़न है, की वजह है? ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਗੰਦ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਚੀਕੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟਰ ਲਾ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੈਤ ਬਣੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਨੀ ਭਰੀਂਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਦੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦੀ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, MNA ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, MPA ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ। ਆ ਪੈਪ ਸਾਡਾ ਪਾਇਆ ਉਧਰ ਸੀਵੇਜ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ, ਜਾਲੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੱਲ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਤੈਅ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੋਟੀਆਂ ਸਾਟੀਆਂ ਤੇ ਖੋਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਏ? ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੋਏ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੰਘਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਸਲਾ? ਉੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤਕਰੀਬਾਤ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਆਪਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਬਰਸਤਾਨ? ਮੁਰਦਾ ਐਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਜਾ ਚੱਕ ਲਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਲਈਦੀਆਂ। जी नाज़रीन, भट्ठा नंबर 2 का विज़िट करवा रहे हैं। ये नए पाकिस्तान की आवाम है, इनके हालात आप जान रहे हैं कि ये लोग ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं, इनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। मज़ीद यहाँ की डिटेल जानते हैं यहाँ के बासियों से। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। चाचा जी की नाम? अब्दुलवाद जी। चाचा जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਤਜਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। यानी कि पीने वाला पानी भी खराब है, नालियां भी। पीने वाला पानी तो लोग ना डाल के। माँ जी वालेकुम सलाम। माँ जी भट्ठा नंबर 2 च खवातीन ते मर्द मौजूद ने, एहतजाज कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ पानी पीने वाला वा, अपना सीवरेज निज़ाम भी खराब है तो पीने वाला पानी भी खराब है। ਤੁਸੀਂ ਵੋਜ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ। ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਪੇਟ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਭਰਦੀ, ਟੈਕਸ ਭਰਦੀ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ।
ਜੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਛੱਡੀ। ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਵੋਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਮਐਨਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਉਹ ਖਰਾਬ ਮਾਂ ਜੀ, ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਠਾ ਨੰਬਰ 2 ਜਮਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਬਸ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਦ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆ ਨਵੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਗੰਦ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੋਏ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਪਈ। ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਡਾ ਖੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਆ ਸਲਵਾਰਾਂ ਟੰਗ ਟੰਗ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਜਮਾਦਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਖੇ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਥੇ ਤਾਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਘੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਰੱਜ ਗਏ ਬਸ। ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5-5 6-6 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ 10 ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ। ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨ। ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਦਿਓ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਬਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਬਿੱਲ ਉਹ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਕਦੀ 14,000 ਆਇਆ, ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ। ਆਟਾ 2 ਕਿਲੋ ਉੱਥੇ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟਾ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ ਬੰਦਾ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਲਿਆ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮਕਾਉਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਆਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਗੁਰਬਤ ਪਾਈ ਇੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਬਹਿਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਚੌਥਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? हुकूमत का नाम रख के बह गया, उन्होंने हुकूमत चलानी नहीं आई। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है ना, हुण नहीं, हुण सानू घबरान दे, हुण साडा बनदा चलानी आंदी ना ते गरीब लोग मरदे नहीं सी। कोई खुदकुशियां करी जाता, कोई गंदे पानी पीती जाता है। मरीज ने ना कोई हस्पताल च जगह, ना कोई कुछ। उन्हें तो जलालत पाती बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਾ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦੋ ਖਵਾਤੀਨ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਠੀਕ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੱਠਾ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਆਪਣਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਸਾਰਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਮਾਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਦ ਸੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ नहीं। क्योंकि बसीते लान करा लो शायद आ जावे। नहीं जी, आंदे ही नहीं जी। वॉइस ऑफ पंजाब के साथ आज हमने विजिट करवाया आरीवाला का करीबी इलाका एल ब्लॉक पट्टा नंबर 2। इंशाल्लाह वॉइस ऑफ पंजाब की टीम नए पाकिस्तान के अंदर एक नए इलाके में लेके जाएगी और यहाँ के लोगों के बुनियादी मसाइल से आपको आगाही देगी। इसके लिए विजिट करते रहे वॉइस ऑफ पंजाब। कैमरामैन गुलाम अली अंसारी के साथ हाफिज खालिद, वॉइस ऑफ पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन।